హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చా. సెకండ్ పార్ట్ ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి నేను పోతున్నా హనుమాన్ గుడికి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో. श्री गणपति पिता शंकरा हर हर महादेवा, श्री शैलेश्वर सांब शिवा शिव शंकर शंभो, श्रीशैलमु सुक्षेत्रमु इल शिव शरणुलतो भक्तुल संदడి प्रतिदिनमु कन्नुल पंडुवुगा, भ्रमराम मल्लिकार्जुन वेलुगొందిన శ్రీశైలం शिवलिंगार्चन प्रतिरोजु ओम हर हर महादेवा, श्रीकर शुभकर शंकरा शरणुल ब्रोवुमया, सुर नर वंदित सांब शिवा शरणुल ब्रोवुमया. ओम नमः शिवाय, ओम नमः
DJ Balu Lucky the Pleda. സീതാദേവിയെ തേടി അന്നു ലങ്കയിലെത്തി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു കണ്ട് രാക്ഷസരെത്തിടുന്നു പിന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിടുന്നു കണ്ട് രാക്ഷസരെത്തിടുന്നു പിന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിടുന്നു സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു ഗംഗാവാസികളെല്ലാം ആകെ ഭയന്നു ഭാരതദേശം കണ്ടു ഗംഗാവാസികളെല്ലാം ആകെ ഭയന്നു ഭാരതദേശം കണ്ടു എല്ലാ രാക്ഷസരെയും കൊന്നു തുടങ്ങി മാരുതി വേഗം വന്നു എല്ലാ രാക്ഷസരെയും കൊന്നു തുടങ്ങി മാരുതി വേഗം വന്നു അവരോടെ ഒളിച്ചിടുന്നു പമ്മി പമ്മി നടന്നിടുന്നു അവരോടെ ഒളിച്ചിടുന്നു പമ്മി പമ്മി നടന്നിടുന്നു സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു DJ Shiva അവരുടിയകന്ന് രാക്ഷസരാജൻ രാവണനെ വണങ്ങി അവരുടിയകന്ന് രാക്ഷസരാജൻ രാവണനെ വണങ്ങി രാജാവായു ലങ്കയിലിരുന്ന് കുത്തിക്കുറന്നു വന്നു രാജാവായു ലങ്കയിലിരുന്ന് കുത്തിക്കുറന്നു വന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ തല്ലിയെന്ന് മുറിച്ചിടുന്നേ അവൻ ഞങ്ങളെ തല്ലിയെന്ന് മുറിച്ചിടുന്നേ സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു DJ Shiva നാഗപാശത്തിനാലിൽ കിട്ടിവഴിഞ്ഞു മാരുതിയെ അവർ നാഗപാശത്തിനാലിൽ കിട്ടിവഴിഞ്ഞു മാരുതിയെ അവർ വേഗം വേഗം വാലിൽ പന്തവും കെട്ടി അഗ്നി കൊളുത്തിടുന്നു വേഗം വാലിൽ പന്തവും കെട്ടി അഗ്നി കൊളുത്തിടുന്നു എന്റെ ചുറ്റു നശിപ്പിച്ചവൻ കടലിലും കടന്നിടുന്നേ എന്റെ ചുറ്റു നശിപ്പിച്ചവൻ കടലിലും കടന്നിടുന്നേ സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി സീതാദേവിയെ തേടി ലങ്കയിലെത്തി നാളി മാരുതി രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു രാമ രാമ പാടി ശ്രീ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലെത്തിടുന്നു ഓം നമഃ ശിവായ కోరిన వరముల ఇచ్చే శివుడు భోలా శంకర నామాంకితుడు శివ శరణుల పాలిట కల్పతరు కరుణా సాగర కపిలేశ్వరుడు శివ శంకరుని దీవెనలుంటే భవజలధిని దాటుటకు సులభం శివుని ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా తదనే సామెత సందేశం శివుని సన్నిధిలో చేరిన రాయి రత్నమగును భయమెందుల కోయి శివ
రేపు పెట్టేది ఇవాళ చెప్తాడు, ఇవాళ ప్రాణిస్తాడు మీకు, ఇవాళ ప్రాణిస్తే రేపు పెడతాం కదా. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले अष्टम्या होमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषेण विशिष्टाय शुभतिथौ अस्मिन् कश्यपरिग्रामे नवग्रह प्रतिष्ठा महोत्सवाख्यं द्वितीय दिवसे कर्म करिष्ये कलशाराधनं करिष्ये कलशचन्द्रपुष्पाक्षरेण भेट्य कलशस्य मुखेष्टकण्ठेन प्रसवाश्रितः
అని మేము పక్క జరగనే పెళ్లి అవుతాం. నా ఉద్దేశం అది చేయడం వల్ల నీ శరీరంలో, నీ ఆత్మలో, నీ మాటలో మార్పు వస్తే బాగుంది. ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు చూస్తాం, ఇంకో 10 మందిలో లేడా అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎట్లున్నా నేను ఇప్పుడు వేదాలు చదువుకుంటే ఎట్లా చెప్తాను, మార్పు ఉన్నదా ఉన్నదా? అట్లనే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం చేసేటప్పుడు మనస్సు పెట్టి చేస్తలేము. వేలు ఖర్చు పెట్టి ఒక పూజ అనిపిస్తారు, దుర్గమ్మకు పెట్టుకోండి, మళ్ళా పక్క చెల్లి ఉంటుంది, ముచ్చట్టే పెట్టి వాడు పట్టం వేసే కాలు దుఃఖంగా చెంటలు కాగా వాడు దేవుడు పెట్టి నోరు మోతాడు. మనం ముచ్చట మనకేనా? అయితే మిగతా పంతులకు తేడా ఏంటంటే నేను నిజమే చెప్తా, భజనమైనా సరే నాకు మీకు పుణ్యం రావడమే లక్ష్యం. మీకు పుణ్యం రావడమే లక్ష్యం. నాకు మీరు బాధపడ్డా సరే. ఇప్పుడు డాక్టర్కి పక్షన పగన కాల్కి ఇబ్బంది అయితే ఆపరేషన్ చేస్తే పగుండదు అంటారా మన మీద? మంచి కావాలనే ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ మంది దగ్గర నొప్పి తగ్గుతుందా లేదా? మనకి ఎట్లా అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్ట నిలబెట్టుకుంటున్నాం మనం. వారానికి ఒక దినం అని ఇంటికి వచ్చి మొక్కాలి. ఎవరో మనిషి వారికి పైసలు రావడానికి మీరు పోయి వారిని మొక్కండి, అవి అక్కడ బాధ అవుతుంది నాకు. చెమట వచ్చి ఎండ నిలబడి ఎండనక వానక బైకా నుండి ఉద్యోగం చేసి ఏమో చేసి మొత్తానికి అన్ని కట్ట తయారు చేయాలి. అయితే జ్యోతిష్యం తీయాలి, లేకపోతే డాక్టర్ పెట్టాలి. అవి అర్థం కాకుండా విను, ఇష్టం లేకపోతే ఇంటికి సపరేట్. అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మనస్సు పెట్టి చేసే ప్రయత్నమే చేయండి. అయితేనే ఇంకా దేవుడికి ఫోటోకి మొక్కినా, అమ్మనాయనకు మొక్కినా, 1,00,000 సార్లు హన్న దీక్ష చేసుకున్నా మా అమ్మగారు పడతాడు. 15 సార్లు వేసుకున్నాను నేను అంటున్నా. నేను కొత్తగా చేసుకున్నా, బట్టలు మార్చాను ప్రపంచం. దానివల్ల నీలో ఒక మార్పు కనబడాలి. నేను చెప్తాను 30 ఏళ్ళ పరిస్థితులు చేయవచ్చు. ఇంకోటి చెప్తాను, నాకు గొప్పతనం ఏమనుకున్నా సరే ఫస్ట్ ప్రతిష్ట చేస్తాను. మన ఆయన నమ్మే నాకు కృష్ణుడు ప్రతిష్ట చేయించింది పాలమార్కులు. ఇప్పుడు మన చుట్టూ ప్రతిష్ట చేసే పంతులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు వేరే పంతులను పిలుస్తారు. పాలమార్కుల కృష్ణ ప్రతిష్ట చేయించింది మా ఆయన అతను. అక్కినపల్లిలో శివలింగం వెళ్ళింది 1999 2000. అప్పుడు కూడా మేమే ప్రతిష్ట చేశాం. ఇదేనా మీ సీను మీ శిష్యులకు ప్రశ్న అడిగిండు, మా పంతులు తేడా అని అడిగిండు అన్నట్టు. అంటే నేను చెప్పినా మేము చెప్తాను కనుక మన ఆయన సపరేట్ కూరుకున్నాడు, పురోహితం మన ఆయన చేసుకుని నేను చెప్పలేదు అని చెప్పినాను. నేను ఎందుకంటున్నా అంటే మన మాట నెగ్గాలి అనుకోవడం కంటే మనకున్న పాపం పోవాలి అనుకుంటే ఇప్పటి వరకు అయితే మనం మాట నెగ్గుతే కూడా మళ్ళా ఇంకోసారి పోతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెగ్గితే అర్థమంటే గాచారం మారింది అనుకో నమస్కారమే కదా, అవునా కాదు? మొన్నదాకా ఒక ఆయన పెద్ద నాయకుడు మొక్కినాం, ఇప్పుడు ఇంకో ఆయన వచ్చాడు, రేపు ఇంకో ఆయన వస్తుండొచ్చు, చెప్పలేదు ఏదైనా కావచ్చు. కానీ మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మన ఆయన 48 ఏళ్ళు, ఆయన 12 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి రూపాయలకి ఆయన ఏమవుతా ఉన్నాడు, ఈ 10 మినిట్కి వస్తానంటాడు. అందుకే మేము గట్టిగా మాట్లాడతాం. 12 వస్తుంది మేమొద్దనుకునేదాకా, మేమొద్దనుకునేదాకా, మీరు వద్దనుకునేదాకా కాదు, మేమొద్దనుకునేదాకా. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు చేయవలసిన పని ఎవరి దగ్గరికో పోవాల్సిన పని లేదు. మన ఇంటి ముందర తులసితే మీకు పని చేస్తారని చెప్పడం నా లక్ష్యం. పైసలు మిగులుతాయి, పని మిగులుతుంది, టైం మిగులుతుంది. ఇక్కడ పెట్టు నమ్మకాలకు మొక్కాలి మనం. గాడి ఎవరో చెప్తాడట, గాడి పోయి గాడకు చేస్తాను పోనీ పని చేస్తే లాభం, మళ్ళీ పని చేయదు, మళ్ళీ పాలకోవాలి పంతులు ఇక్కడ దిగొచ్చినా 20 ఖర్చు అయినది ఏం చేయమంటావు అంటే బాగా అయితే నీకు అంతే నాకు నా వేలు అర్థం. మీరు కష్టపడి పైసలు సంపాదించి ఎవరితో పెడతాంటే మీరు కాపాడుకుంటే మీ పిల్లలకు ఉపయోగపడతాయి అనేది నా కోరిక. మిమ్మల్ని తప్పకుండా కాదు నా ఉద్దేశం. మీరు ఏడాకాలం మొక్కండి, రేపు వెళ్తాం
వినకపోతే దేవుడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను. ఇప్పుడు నోట్ల వల్ల ఎత్తలేదు పూజ. అందుకని మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఒక్కటి కొత్త ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఫంక్షన్కి పోయినప్పుడు గట్టిగా రోజు పెట్టాలి, ముచ్చట పెట్టాలి, ఎగరాలి, తుంకాలి. గుడికాడికి పోయినప్పుడు మౌనంగా ఉండాలి. మరి ఏం చేయాలి మాట్లాడ అనిపిస్తుంది. ఒకదే కష్టం. దేవుడు ఏం చేస్తాడు? పుసుకుని మీరు కష్టాలని వ్యక్తి ఉంటాడు, మొక్కలేదు అని భయం దానికి. అందుకే గుడికాడికి రాగానే పరీక్ష పెట్టి మాట్లాడిస్తాడు, కాలు చేతులు గుంజిపిస్తాడు. బాయి మీదకి ఇంటి మీదకి టైం ఎంత అయింది, అయ్యో ఇంతసేప కాలు ఎండలేదు, కాలు కలుస్తాయి. మన కథ కాలు వచ్చినప్పుడే పిల్లలు ఏడుస్తాడు, మొండితనం చేస్తాడు, భార్యాభర్తల కోపం వస్తుంది, విసుగు వస్తుంది, ఉండబుద్ధిగా ఎక్కువసేపు. ఎందుకంటే అట్లా ఎవరికి అనిపిస్తున్నారు నిజమైన భక్తులు అంటాడు భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో. అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఏం స్వామి నువ్వు నా పక్కకే ఉండేపటికి ఎప్పుడు నేను తహసీల్దార్ అడిగాను, ఇట్లా ఎందుకు అనిపిస్తుంది నాకు, నాకే మనసు లేదంటాడు. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారు ఎక్కేనా, మౌన వ్రతాన్ని పాటించాడు రోజు కొద్దిసేపు. అయితే నీకు దానంతరలే మనసు మారిపోతుంది, మనసు మారిపోతుంది. దేవుడి పూజ ఎట్లా చేయాలంటే మా నాయనమ్మ చెప్తుండే, మా నాయనమ్మ వడ్లు గాలికి పడతారు చూడు, ఎటు గాలి వస్తే పడుతుంది, పడుతున్నాడు చాలా ఏంటంట. మిషన్ వచ్చింది కదా కెమికల్, ఎటు గాలి వస్తే అంటే భాష ఏం చెప్పింది, ఎటు మాట మిగతా తిరగాల. మాట విషయంలో కాదు, దేవుడి విషయంలో కాదు, వ్యవహారం విషయంలో. అదే మిగతా అన్ని విషయాల్లో ఒక తీరే ఉండాలి, ఒక్కదికే మనసు పెట్టాలి. ఇంతసేపు చెప్పింది మీరు ఒక్క మాట చెప్తారు. మీరు చేసే పూజలు పనిచేస్తే మీ ముఖాలు ఇంత బాధతో ఉంటాయి, నాలుగే నవ్వుకుంటూ ఉంటాయి. ఎందుకు చెప్తున్నా, మీరు జ్యోతిష్కులను మిగతా వాళ్ళని నమ్మొద్దని నేను చెప్తాను. మన ఊళ్ళోనే నమ్మకాలని ఈడ మొక్కుని మనం ఫలితం ఖచ్చితంగా వస్తుంది పక్క. ఇక్కడ ఉన్న హనుమంతునికి ఎంతమంది వచ్చిపోతారు. ఈడ మొక్కాలి, ఈడ మొక్క గొడవ కట్టిపోయి నువ్వు అంగ ప్రదర్శన 1000 సార్లు చేస్తే పని చేస్తుంది. ఇక్కడ మొక్కాలే మొదలు, పాదయాత్ర కాదు, మొత్తం మోకాల మీద నడిచిన పుణ్యం రాదు. ఎప్పుడొస్తుంది అడ్రస్, ఏ ఊరి వాడు ఆ ఊరిలో ఉన్న దేవుడిని మనం మొక్కాలి. అందుకే చూడండి, మనం ఏ గుడికి పోయినా సరే ఇంకో చెడల వాళ్ళు చేసేది తురుకలు మనకు కళ్ళు మూసుకొని దండం పెట్టు, లైన్లో నిలబడతారు. ఏ పెద్ద గుడికి ఏ గుడికి పోయినా గంటలు చూస్తుంటారు, ఏడొక్కది ఇంకా డోర్ ఆడికి పోయినాక మన కర్మ. ఏం చేయాలి మన నిజానికి, కళ్ళతో చూడాలి. కాలు కనబడతాయా, ముఖం కనబడతారా, కడుపు కనబడతారా, కళ్ళు కనబడతాయా? అయితే మనం పొంగనట్లు చూస్తే ఆయన దృష్టి మనం నిలబడుతుంది అన్నట్టు. ఇది లెక్క అసలు. కాబట్టి మన ఊర్లోనే మనమే ఇక్కడ నవగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేసుకుంటున్నాం. ఇక 10 ఏళ్ళు తగ్గింది, 14 ఏళ్ళు 2010 చేసుకుని మనమంతా నిలబెట్టుకున్నాం. మంచి పని. ఇప్పటి నుంచి అయినా వారానికి ఒక దినం కనీసం ఇక్కడ భజన చేయాలి. మగవాళ్ళు అలా ఇష్టపడ కూడా దోస్తులతో కూర్చుంటారు కానీ గట్లే అనుకుని ఇక్కడ ఒక 10 నిమిషాలు భజన అంటే అయిపోయింది. అట్లా అవతల కూర్చొని పాపం ఉంటే పోతుంది. నోటితో చేసిన పాపం, శరీరంతో చేసిన పాపం, మనసుతో చేసిన పాపం దేనితో పోతుంది తెలుసా? భజనతోనే పోతుంది. అందుకే ఇక్కడ కోపం వస్తే అందరూ అంతా భజన పెట్టినా తొలి బాగా పెడితే అట్లా. ఎందుకు చెప్తున్నా, మీరు ఇక్కడ ఉన్న గుడికాడికి ప్రతిరోజు వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. వేరే గుడికాడికి పోకుండా మొదలు మన గుడికాడికి రావడం నేర్చుకోండి. వస్తలేరు అని నేను అంటలేను, ఎంతమంది వస్తారో మీ మీద గుండె మీద మీరే చేసుకోండి.
ఎంతమంది పంతులు దగ్గర తిరుగుతాం మీరే మనసులు అనుకోండి. కాబట్టి మీరు చేయవలసిన పనుల్లో మేము మీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మాట తప్ప